हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक सबुजिमा सुब्रत एक्सप्रेस को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची कि आपण मैंने बहुत भल थे। आ केतक लोक मैंने भारी दुखरे अच्छा। यार कारण हूँ कौन, यही चैनल रे मोर समस्ते मित्र ना, अनेक शत्रु अच्छा। एबे तांकर दुख काले दी गुणा बढ़ी कहीं जानती, मो बापा हो सबुजिमा माँ हो ता पुणी आमर गोटा पुओ ता पुणी नॉर्मली माने मात्र 7 मिनिट भितर सबुजिमा मेडिकल जीवा 7 मिनिट माने 3:02 रे पहुँचला 3:09 रे गला। भारी दुख दूसरी से किंतु मु कहिबी गोटे कथा मु कहिबी, मु कहार अन्याय करी कि सबुजिमा कार अन्याय करी, किंतु आमको कहीं तुमे माने सही न पारुच, सेटा हूँ गोटे बड़ कथा। कथारे पूरा अच्छी जहाकू रखिव अनंत कि करिपारे बलवंत, जहाकू भगवान साहा ये मानवतार कौन करी। आज मु से प्रश्न करने चाहे जो मैंने आज मत प्रश्न करने आरंभ कर तू तो बो को डाकिलु, मुझे घर भंगा लोक मान गोटे प्रश्न पचारि केले मत जो प्रश्नटा पचार से दिन राति कौन होता तुम समस्त जाच ना, तुम मो पाखे ठिया ना ठिया हम बोली मुझे आशा रखी तुमको मु नुहरे ये जो भगवान ऊपर जो कालिया रही जे सबु जगत को सी रखुची अनेक रही सी तुमको देखुची, तुम आचार व्यवहार को सी देखुची। जो प्रश्नटा करुच ना मु तुम ना को लिस्ट ऊपर रखी सारी, जो मैंने मत प्रश्न पचारिच जे तू तो बो को डाकिचु बोली बहुत सहजरे मत पचार देच। कहीं मत पचारलनी तो मो मेडिकल आसला बेले यार तोर पुओ जा तोर भलरे पुओटा भगवान दयार तोर बाघर 7 वर्ष हो गला जाओ गोटे पुओटी आम भारी खुशी। एक कथा तुम प्रश्न कहलनि कहीं एक कथा तो कहीपारे कि ता माँ भल अच्छी पुओ भलरे भल है आ पुओ कौ भाया एक कथा तो पचारलनि केउ जगार है केतल है तो कहीं पचार खाली गोटे कथा पचारदेल तो बो को डाकिलु तुम हूँ गोटा घर भांगी कहीं जाच तुम मानक मु गोटे कथा पचारि तुम घर विषय में तो कभी पचारनी। आज यूट्यूब तुम सब देखुच मु तुम गोटा कथा कह गोटे बहु 10 मासे 10 दिन गर्भ रखिला पुओटे जन्म कला, तार भीतर से केते कष्ट केते जंत्रणा पाई तादे पुणी से कॉलेज परीक्षा दवा जाऊला। एक कथा कौन जो शाशु जी निजक निजे कह शाशु जी कह निज मो माँ कह आज मोर गोटे पुओ जन्म होती माने मुझे घंटाए न देखले मु पागला होदी कार पुओ सी सबुजिमा जदि कारटा बोहू कौन निज लोक कौन डाकिया पड़े जे शाशु होइतबो से निजे सांगरे जीव। मुझे अंगनवाड़ी जाऊली मो मिसेस को नहीं से कौन मु नहीं जाऊली तमें कौन आपणार कहीं नथिल कहीं कहला आमे नहीं जीव सांगरे कहीं मो पाख तो के ठिया नथिल पानी ग्लास तो कहीं दे नथिल जो 10 दिन जो 10 वर्ष 10 मास 10 दिन जो गर्भरे जो सबुजिमा जो पुओटी को मो रखिले कहीं कौ शाशु आसी तो दिनक तो साहय कर नाला कहीं से टाइम तुम तो माने शाशु को कहीं थे पचार नथिल अरे तो बहु काले प्रेग्नेंट अच्छी तू दिनक जा कहीं एक कथा तो तुम प्रश्न आसलानी कहीं तुम प्रश्न आसला जो बहु मात्र 18 वर्ष बयस 19 वर्ष बयस निजर ससुर सेवा करूला झाड़ा परिस्रा पुछुला कई पाखे आसी छिड़ा हो नथिले कहीं से तो कहलनि यार ये बहुटा एत बढ़िया काम करुच्ची आमे भी यार माने पाद तौक भी सरी हेबुनि एक कथा कहीं तुम मुंडर तो प्रश्न आसला। आज बांझ बांझ कहीकि मो स्त्री को बुलूल गाँ सारा तार छुआ हेनी ता मुह देखनी आज ता छुआटा हो गला कहीं कहला जहाँ छुआटा हो गला आम कथा भूल प्रमाणित आम हो तुमको मु सब जानी सारी तुम केबे हेले मो पक्षर नथिल कि केबे रहिबो बोली मोर आशा ना किंतु मु जो मानकु संदेह करुली यही थर तुमको भलारे चिन्हिची आउ तमें तो कहीं साहाय्य कल ना से दिन राति कौन होता ताकू जानापी चेष्टा करिया पड़ो। आज मु खुलासा करुच्ची 21 तारिख दिन अगस्ट मास 21 तारिख दिन सबुजिमा 22 रे थाए शेष परीक्षा से परीक्षा दवापाई
ତାଙ୍କ ଦେହର କଷ୍ଟଟା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 2ଟା ରାତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। କାରଣ ସବୁଜିମା ଏଠି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ତିଅରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ହିଁ ଥିଲେ ସେ। ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର କଲ୍ ଆସିଥିଲା ରାତି 2ଟା କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଫୋନ୍। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସବୁଜିମା। ସେତେବେଳେ ମୋର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଶାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆଶା ବାହାରିଥିଲେ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା 2:45ରେ, 2:40ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା 5 ମିନିଟ୍। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ନେଇ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଗଲି। ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି ତ ସବୁଜିମା ଯାଇ 3:02ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନଗର 3:02ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। 3:09ରେ ମୋର ପୁଅ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି 3:10ରେ। ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୋର ମନେ ଅଛି ଏ କଥା। ଆଉ ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ କେଇଟା ଲୋକ ଯେଉଁ କହୁଛ ନିଜର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ, ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କରିଛ ଟିକେ ଦେଖ, ତାପରେ ଯାଇ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ତମରି ପାଇଁ ତ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆରେ ତମରି ପାଇଁରେ ତମେ ତ ଏତେ ଯଦି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ, କାହିଁକି ଥରୁଟିଏ ତ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନା। ଖାଲି ମୋର ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ତମେ କେବେ ମୋତେ ପରାଜିତ କରିପାରିବ ନା। କାହିଁ କରିପାରିବ ନା ଜାଣିଛ? ମୁଁ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ନ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ତମର ଭୁଲ ବୋଲି ପଏଣ୍ଟ କରିବି। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ତୁମେ କହୁଥିଲ ନା ସବୁଜିମାର ମୋର ବିବାହ କରେଇଦେବ ନା। ବିବାହ କଲି ନା ନାହିଁ? ନମ୍ବର 2ରେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? କୋର୍ଟ ପେପର ନେଇଗଲ ମୋ ଠାରୁ। ନମ୍ବର 3ରେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଆଗକୁ ଆସିବନି, ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବନି, ସେଇପାଇଁ ତିଅର ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଖୋଜିଲାନି ତା ଝିଅକୁ। ନମ୍ବର 4ରେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ତାର ପୁଅ ଝିଅ ହେବନି। ଆଜି ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ତୁମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 5ରେ କ'ଣ କହିଲ? ସିଜରିଂ ହେଇକି ହେବ। କାହିଁକି ହେବରେ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲରେ କଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା କି ତମର ସବୁ ଗୋଟାଟା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ। କେଡ଼ି ବଡ଼ ଛୁଆରେ ସେ, ମାତ୍ର ଦିନ 5ଟା ହେଇନି ସେ ଆସିଛି, ତା ପଛ ଲାଗିଗଲେଣି, ତା ବିରୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲେଣି। ଆରେ ମୋର ସିନା ବାପା ମା ନାହିଁ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଛ। ମୋତେ କେତେବେଳେ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, କିଏ ମୋତେ ହାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, କିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛ। ଯେଉଁ 30-40ଟା ଲୋକ ଆଜି ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କ'ଣ କରିପାରିବ? ମୋର ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଲଗାଇବା ଲୋକ ସିଏ ହିଁ ନେବେ। ମୁଁ ତ କାହାର ଭାଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅ। ମୁଁ ତ ମୋ ବାପ ଏଜର ଲୋକ ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅର 21 କରିବି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛ କ'ଣ ଲୁଗା ପକାଇବା କଥା, କ'ଣ ଭାଇଆ ସେପାରେଟ୍ ହେଉଛ, ଲୁଗା ପକାଇବ ସେପାରେଟ୍ କରିକି, ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯିଏ ମୋ ଫରରେ ରହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି। ଯିଏ ମୋ ଫରରେ ନ ରହିକି ତୁମେ ଅଲଗା ରହିବ, ତୁମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ମୋ ବାପା ନାଁ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୂୟାଁ, ଏକ ଜିଦିଆ। ସେ ଆଜି ମରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ବାପାର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ବଢ଼ିଛି। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କାହା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବୁନି, କାହା ହାତ ଧରିବୁନି। ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଥିବ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପେଟରେ ଉଦାକନା ଦେଇ ରହିବୁ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଏନି କି କାହା ପାଖରେ ବସେନି। ମୋ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛ, ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହେବ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ। ଯଦି ସବୁଜିମାଙ୍କର ଏଭଳି କଷ୍ଟରେ ଯଦି ସେ ନ ଯାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଭାସିଗଲା ସବୁ? ଆଉ ତମ ରୂପ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିସାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନା, ତୁ ମାଆକୁ ଡାକିଥିଲୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛି, ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବୋହୂ ହେଇଥିବ, ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂ ହେଇଥିବ, କେବେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରୁନଥିବ, ଅତି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ମନେ ରଖ, ତମର ଚରିତ୍ରକୁ ତମେ ବଖାଣିଛ। କହିଲ ଏଇ ଗାଁରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଇ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁଟା ନ ଘଟିବା କଥା, ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି। କାହିଁକି କହିଲ? ତମର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବୋହୂଟାକୁ ତମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବଦନାମୀ କରିଛ, ସିଏ ବାଞ୍ଝ। ମୁଁ କହୁଛି, ଦିନେ ମୋର ଆଜି ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କଥା ନୁହେଁ,
मोर आशा थिला कि मोर गोटे झील हो बोलिक मु माने मोर झील हो मोर माने संपत्ति मोर झील दरकार किंतु भगवान आज पुओ मते देइछि किंतु मु अधा खुशी अच्छी किंतु आज मु संपूर्ण खुशी कहीं ना मोर पुओ होइछि बोली तुमको भारी कष्ट होउछि मोर सीजरिंग हैनी नॉर्मली रही जिमिति हवा कथा जे माँ बा से कष्ट देकी छुआ को जन्म करे जोड़ा सबुजीमा को मु बहुत थर बुझेइछि आउ तांको भली तो तमे हेई परिबोनी से परीक्षा तादे से परीक्षा दवा को जाइछंती कॉलेज रे कोन कहले जानिछ तमे होछ गोटे उदाहरण से भली गोटे साहसी माँ को सम्मान करबा कथा आउ तमे कौन करछ ना ताको बदनामी करछ कौन सब कहीं आसबनी तो किछि नाही किछि दरकार ना कि आसवा दरकार ना कि आज ठार मु गोटे शपथ नौची मु भी सही लोक भलरे चिन्ही गली जो लोक मैंने मत के साहय करना मुझे सब बेल ठिया किंतु आज ठार मन रख मुझे तुम बाइकआउट कर लाइफ रे केबे हेले शुण मो पुओ पाखु तो आंगुड़ी उठा तो दूर थाऊ ता छाई भी तुमको मड़े देवी आ मोर सिना बापा माँ ना मो पाखु किए चढ़ी जाऊँगी किंतु मुझे सब सुरक्षार कंटा रही आ निश्चिंत भाव में 10-20 वर्ष पर सी बाप पाखे सी ही ठिया हो शक्ति मोर सी मो बापा थिला मोर शक्ति थिला मो पुओ बर्तमान मो पाखु आसी कहीं दरकार नहीं तार सी मामू घर अच्छी मामू घरे मामू माई अच्छा तार माउसी अच्छी माँ अच्छी माँ माँ अच्छी समस्त सुरक्षित होकर रही तुम जानिले तुमको गोटे कथा मु कहबी कहीं मो पुओ को मुझे आनी ना कहल तुम व्यवहार आनी मु जानी तुम किसी अनिष्ट कर मुझे छाड़ी आसली श्रीकृष्ण ता जन्म होते से सी जन्मस्थान छाड़ी आउ गोटे जगह जाते ठीक से मो पुओ मो पाखक न आसिकी आउ गोटे जगह रखिली नहीं कहीं रखिली कहले तार सुरक्षा रखिली मु समस्त जानी सारी अलरेडी आ तुम मो सहित लगी लगिकी माने मु भावुली तुम थकी जाइछ कि तुम थकी ना पुणी बड़ साउंटुच 10-20टा अछ आउ जो मो माँ जो कथा कहूच मोर किए कौन माँ मुझे जानी आज कौन होती ना लुगा अलगा पकेबा अरे यहाँ गोटे सामान्य कथा तुमर से इच्छा मो कर्तव्य अनुसार मु समस्त कहबी आ जी मो फर जीव से लोक डाक आ जी फर न जीव मु यूट्यूब मध्यम कहूँ मत किसी फरक ही पड़ोनी कहीं कहल मत भगवान जो अमृत संपत्ति दबा कथा मत दे सारी आउ गोटे कथा हूँ कौन मु कहीं पिला छुआ कर तुम कौन कही कहल तार सी गोटे सुगार पेसेंट आ मो स्त्री चर्बी कही न सब गाँ सारा सब हाला कर पूरा कई जन कहते मो माँ काले कही कथा समस्त गाँव में हाला कर समस्ते कहूल कहीं से माँ को आज गोटे प्रश्न पचारना तू तो कहूलु तो बहुर चर्बी आज कहीं तार पुओ झीटी है तुम गोटे भगवान टे डर रे तुम गोटे भगवान टे डर भगवान उपर गोटे अच्छी बड़ लोक अच्छी कहीं परू को एत अपमान कर आज यदि तुम झीटा से होता तुम ये अपमान कर आज तुम झीटा जदि होता तुम केवे अपमान कर कहल सबुजीमा खाली मत भल पाई बाहर तुम झील मैंने सब जाए लव करना 5-10टा को छाड़ी 10-15टा लेखा लव करना ए बाहर जो कईटा बाहर बाहर कौन कर मत सबू रिपोर्ट मो पाखे आसी पहुँची सारी मो भगवान को खाली एति कथा कहबी प्रभु जमीती मत सबू विपद उद्धार करमिति मत सबू प्रकार विपद आपण साहाय्य कर सब विपद केमी मत उद्धार कर आपन को गोटे कथा रिक्वेस्ट करी पापी मानू कौन विनाश करने कौन आपण पाखे से शक्ति ना जो मैंने परर सुख सही पारना से आपड़ दुख देले आउ केते दुख देले से साइजे से कौन बुझी पारना कहीं आमको एत दुख पड़ुची कहीं आम एत हैरान रोचु जानिया दरकार मुझे आज बुझीपाइली गोटे कथा जे मु जहाँ को निजर बोली भावे ना से माने केबे निजर नुहति केबे निजर नुहति कहीं ना मु मो बाहर मु निजे पैसा खर्च कर बाहर मत कहीं भी टंकार साहाय्य करना आज मो पुओ मत झील मत आज मु निज निजर उद्यम माने निजे किमी मेडिकल नवा किमी से पिलाटा सुरक्षित रही जो लोक जितक कथबार्ता होती कौ दिन आसी गोटे दिन तुम साहाय्य कर जो लोक मत साहाय्य कर विरुद्ध पड़ जाऊच आज सबुजीमा ना मत जो गोटे 2टा लोक मत साहाय्य कर हेल्प कर
ମୋତେ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିଗଲ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛ। ତୁମର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିଛି କି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ପଚାରୁଛି, କ'ଣ ଯାଇ କହୁଛ? ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବି ନା କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନି ନା। ବିଲ ବାଟରେ ପଶୁଛି, କାହା ଗଳି ଭିତରେ ଗଳୁଛି, ନା କାହା ଘର ଭିତରେ ବସୁଛି, ନା ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା 50 ପଇସା ଟଙ୍କାକିଆ ଜିନିଷ ଖାଇକିରି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବିକି ଦେଉଛି କାହା ପାଖରେ, ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ସେ କାମ କରୁଛି। ଦିନେ ବା 8 ମାସ ତଳେ ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା ବାଞ୍ଝ, ମୁଁ ହେଇଥିଲି ମାନେ ଆଣ୍ଠୁଗୁରା ହେଇଥିଲି, ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। କାହିଁ ଜାଣିଛ? ଶୁଭ ସଂକେତ ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି ତୁମକୁ ଟିକେ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କହିଥିଲି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସିବ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସିଲା, ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଆସିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15 କହିଥିଲି, ଅଗଷ୍ଟ 15 ହିଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି କି କ'ଣ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ 5 ଦିନର ଛୁଆ ତା ପଛରେ ତୁମେ ପଡ଼ିଗଲଣି। ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ୁଥିଲ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇନି ତାର 170 ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ତ କିଛି କରିପାରିବ ନା। ମୁଁ ହେଉଛି ତା ବାପ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁଜିମାକୁ ତୁମେ ବାଞ୍ଝ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ପିଲା ଛୁଆ ହେବ ନା, ଅସମ୍ଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅସମ୍ଭବ ଦେଖ ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି, ସେ ବାଞ୍ଝ, ତାର ପିଲା ଛୁଆ ହେବ ନା? ତୁମକୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ କେବେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ମୋ କଥାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୋ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ, 5 ଦିନର ଛୁଆଟେ, ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ମାନେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ତା ପଛରେ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ନା, କେବଳ ମୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କି କ'ଣ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା କରୁଛି, କେଟା ଟଙ୍କା ପାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ମୋ ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ମୋ ପୁଅଟା ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇ ବାହାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଏମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଟିକେ ଡରନ୍ତୁ। କେତେ ଆଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛି। ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛ ନା, ତୋ ମାଆକୁ ଡାକିଥିଲୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି ନା ତମେ କରିବ ନା। ସିଏ ଯେଉଁଭଳିଆ ମୋତେ ଭାଷା କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିକି ରହୁଛି, ତମ ପୁଅ ଯେଉଁ ହେଲେ ନା ତମ ହାଣି ପକେଇବେ, 2 ଘର କରିଦେବେ। ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଆଉ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିଆ? ମୁଁ ଆ 100 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲ ସବୁ କଥା। ଆ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାକୁ 30 ଥର ଫୋନ୍ କରିଛି। ମୋ ଫୋନ୍କୁ କାଟିଦେବା, ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲି, ଯିଏ ଆଶା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କହିଲେ କି ତୁ ଯାଏ ତୋ ମାଆକୁ କହିବୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଠେଇଲି ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ଭାଷା କହିକି କଢ଼ାକଢ଼ି କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲି ବା, ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ। ଆଉ ମିଛ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ କେଇଟା ଲୋକ ଅଛ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୋ ସହିତ? ମୁଁ ତ କାହାର ଭାଇଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ। ମୋର କ'ଣ ଏଜ୍ ହେଲାଣି ଦାଦି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର ଏଜ୍ ହେଲାଣି ମୋର? ମୁଁ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯିଏ ମୋ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବ ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେବେ କହିଛ ନା ଯେଉଁ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିବା କଥା, ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତମେ ସତରେ ବାପା ମାଆକୁ ମାନ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମାନ? ମୋ ବାପା ତା ପଢ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁଜିମା ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରି ତମେ କରିପାରିବ? ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ସବୁଜିମା ଆଜି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଞ୍ଝ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲଗାଉଥିଲ, ଚର୍ବି ଶବ୍ଦ ଲଗାଉଥିଲ, ଆଜି ତମକୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତମ କଥା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଥିଲ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲ, କାହିଁକି ଏ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ, କାହାଠାରୁ ଶୁଣିକିରି କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର 2 ମାସର 2.5 ମାସର ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି, ସବୁଜିମା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, କେଇଟା ଲୋକ ନ ତାକୁ ଠୋ ଠୋ ଆଜି ହସିକି ଉଡ଼େଇଦେଲେ। କହିଲେ କ'ଣ କହିଲ, ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ପୁଅ ଯେଉଁ ହେଉନି, ମୁଁ ମିଛୁଟାରେ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ କେଇଟା ଲୋକ ଥିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ, ସେ ପୁଅ ଝିଅ କରୁନି। ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ କଲୁ ନା? ସବୁଜିମା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ବାପା ପଡ଼ିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସେବାରେ ସେ 2 ବର୍ଷ 18 ମାସ ଖଣ୍ଡ ସିଏ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି।
ଏବେ ତ ଲୋକ ତ ବାହା ହଉ ଶାଶୁକୁ ମାରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରିଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁକୁ ଗୋଇଠା ପକେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାମ ତ ସବୁଜିମା କରିନି। 2021 ପଳେଇଲା, 21 ପରେ 22 ପଳେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲୁ, ପ୍ରଥମ ପିଲାଟିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ 23ରେ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ, ଆଉ 24ରେ ତାର ଫଳ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନି, ଆଉ ମାନେ ତାର ବାଂଶ ସିଏ ଅମକେ ସମକେ। ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଏକରେ ଚାକିରି କରିନି, ନମ୍ବର 2ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଯାକ ହେଇନଥିଲା। ଏହା ତାର ରିଜିନ୍, ତାର ଆଉ କୌଣସି ରିଜିନ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଗୋଟେ କଥା, ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ତୁମେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗି ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ତୁମକୁ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ? ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡର, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋତେ ପାରତ। ଦେଖୁନା ତୁମକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି? ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟରେ ରହିକି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ତା ସହିତ ସେ ମାନେ ଯାଇକିରି ନର୍ମାଲି ପିଲା କଲା। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ସିଜରିଂ ହେଇ ପିଲାଟି ହେବ, ଏହା କହୁନଥିଲ? ପ୍ରଥମେ କହିଲ ପିଲା ହେବନି, ପିଲା ରହିଲା ପରେ ସେଠୁ ଡାଉଟ୍ କଲ, ଡାଉଟ୍ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶାଖାରୁ ବୁଝେ, ଆଶା ପାଠରୁ ବୁଝେ, ତାର କ୍ଲିଅର ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟା କ'ଣ ଚଲେଇଲ ନା ସେ ସିଜରିଂ ହେଲେ ତାର ପିଲାଟି ହେବ। ତା ଦେହରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲ, ନର୍ମାଲି ପିଲାଟି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ପିଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ମୋ ପୁଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ ନା ତା ମାଆକୁ ଡାକିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ 3 ଥର ଡାକିଛି, ସେ 3 ଥର ଆଇଛି। ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ବୋହୂ ପାଖରେ ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହୁନା ତୁମ ଶାଶୁମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲେ ନା ଝୁଅ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲେ? ମୋ ମାଆ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ମୁଁ ତା ବାହା କରିଦେଇଥିଲି? ସେ ତା ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛି। କାହିଁ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ତ ସେ ବୋହୂ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଆସିଲି, ତୁମେ କେବେ ପଚାରିଛ ତୁ କେମିତି ଗଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, ଯାଉ ଭଲ ହେଇଛି, କାହିଁ ଭଲ ପଦେ ତୁମ କଥା ମିଳିଲା ନା? ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛ ତୋ ମାଆକୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଘର ଦେଖ 140 ଘରୁ 15 ଘର ମୁଁ ବାଛିଛି, ତୁମେ ମୋରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହୁଛ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? 125 ଘର ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର କ'ଣ କରିପାରିବ? ତୁମେ ଯେଉଁ 15 ଘର ରହିଛ ସେମିତି ରହିବ। ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା, କି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛ, ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବନି। କହୁଛି ଜୀବନ ନେଇଯିବି ତୁମର, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଜୀବନ ନେଇଯିବି ସିଧା। ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ କେଇଟା ଯେଉଁ ଅଛ, ଯେଉଁ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯଦି ମୋ ପୁଅ ପଛରେ କି ମୋ ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜୀବନ ନେଇଯିବି ପୁରା କହିଦେଉଛି। ମୋ ବାପ ମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର ବାପ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ନାଟକ ବହୁତ କରିଦେଲ। ସେ ନାଟକ କରିବା ବନ୍ଦ କର। କି ଡରାଣ ଦେଖାଉଛ ମୋତେ, କି ଡରାଣ ଦେଖାଉଛ? ଜଣେ ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ସେ ସୀମାକୁ ତୁମେ ଟପି ଯାଇଛ। ଅଭଦ୍ରାମୀର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ଯେଉଁ ସୀମାଟା ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ବି ଦେଖ, ଯେତକ କେତେ ଜଣ ଅଛ, ଆଜି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର କରନା, କାଲି ବାହାଘର କରିକି ଆଣ, ନିଜ ବୋହୂକୁ ନେଇକି ଆସ, ଦେଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ହେଉଛି। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କରୁଛ, ଅବିକଳ ତାର 5 ଗୁଣା ତୁମେ ଭୋଗିବ। ଆଉ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ, ମୋତେ ତୁମେ ମାରିପାରୁନା। କିଏ ତୁମର ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ମାନେ ଭଗବାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ମୋତେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷା ତୁମଟା ଶୁଣିଛି, ବାଞ୍ଝ କଥା, ତୁମ ପିଲାଟିଏ ମାନେ ଆଣୁଥିବ, ବା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଉଠିଛି, କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ, ତୁମେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବେ ନା ବୋଲିକି ଆଉ ବାଇକ୍ ଅଧା ରଖିଦେଲ। ଆମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କରୁଛୁ। ଯିଏ ବାହା ହେଇକିରି ଗଲା, ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ପଳେଇଆଲା, ମାନେ ସିଏ ହେଇଗଲା ମହାନ ଲୋକ। ଆମେ ବୁଝି ସୁଝିକିରି ଆମେ ପିଲାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯାଉଛିନି ପଳେଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଛୁଆ ନେଇକି ଆସିକି ବାପ ଘରେ ଆସିକି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ। ମୁଁ ଆଗରେ ଏଥର କିଏ ପଚାରିଲ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଲୋକର ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି, ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ହେଲେ ତୋର ଦୋଷ, ମୋର ଦୋଷ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ସବୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି? ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର ଦୋଷ କି ଅମକେ, ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି ନା ତୋ ଘର ମେଟର ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛି? ଆଜି ଯେତିକି କଥା ହେଲା, 10 ଭାଇମାନେ ଆକୁ ଗଭୀରତା ସହିତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମୂଳରୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଏ କେଇଟା ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର କିଛି କରିନି, ସେ ଯିଏ ଯେମିତି କରୁଛି ସେବା ପାଇଥାଉ। ଆଉ କେଇଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଉପର ମନ ଗୋଟା କଥା କହି ଭିତର ମନ ଗୋଟା କଥା କହୁଛି।
ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ତୁମ ମୁହଁରୁ ସବୁ ମୋ ପୁଅ ହେଇଛି ବୋଲି ବା ତୁମ ଦେହ ମାନେ ମାନେ ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମ ମନ ଖରାପ ହେଇଛି ହେଲା। ମନ ଖରାପ କାହିଁ କରୁଛ? ମୁଁ ତ ତୁମ କଥାରେ ମନ ଖରାପ କରୁନି। କିଏ କେଉଁଠି ଛୁଆ କିଏ ଜନ୍ମ କରୁଛି, କାହାର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ କେମିତି ରହୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି, କାହା କଥାରେ ମୁଁ ପଦେ କଥା କହୁଛି? ତୁମେ ବହୁତ ନାଟକ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ସଭା ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯିଏ ମୋ ଫରେ ରହିବ ମୁଁ ତା ଫରେ ରହିବି, ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ପଚାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିବ ମୁଁ କାହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି? ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ବାନ୍ଧିନି କେଉଁଠି। ମୁଁ ହେଉଛି ପୁଅ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା, ଲୁଗା ପକାଇବ ନା, ନ ପକାଅ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସବୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାଇ ବାଧ୍ୟ କରିବି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ି ମୋତେ ଲୁଗା ପକାଅ ବୋଲି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନା। ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ଆସିକି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ କି ଡଣା ଦେଖାଉଛ? ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ହଣା କୁଟା ଲାଗୁଛ, ଛେପ ପକାପକି ହେଉଛ, ପୁଣି ସେ ଛେପକୁ କୁଟେଇ ଖାଉଛ। ମୋତେ କ'ଣ ସେୟା ଭାବୁଛ? ମୋ ବାପା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ମୁଁ ତା ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ କାହିଁ କଲି, ସବୁଜିମା ସୁବ୍ରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କାହିଁ କଲି, ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆମେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲୁ? ଏଇଟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ମୋ ବାପା ମା ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଯେଉଁ ମା ଯିଏ ଅଛି ନା, ସିଏ ଆତତାୟୀ ସହିତ ମିଶୁଛି, ମୋ ଭଉଣୀର ଆତତାୟୀ ସହିତ ମିଶୁଛି। ଏ ଘର କଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧ କଲେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ମିଶୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ମରିଯାଏ ନା, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ନା କେବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି, ଯିଏ ମୋ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ମୋ ପୁଅ ଝୁଆ ପାଇଁ 5-10 ଦିନ ଥାଏ, ମୁଁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ପଠେଇଲି, ମୋ ରାସନ ଚାଉଳ, ତାକୁ ମାଗୁନି। ସେ କେଜିଏ କରିକି ଚାଉଳ ସେ ଦେଲାଣି ସେ ମା, କାହିଁ ସେ କଥା ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲନି? ଆଜି ଭାଗ ଧାନ 3-4 ମାଣ ବିଲ ମୋ ବାପର, ସେ ଭାଗ ଧାନ ଆଣିକି ସେ ଖାଉଛି, କାହିଁ ତାକୁ ତ କହୁନା ମୋତେ କେଜିଏ କରି ଦେଉନି, ତାକୁ ତ କାହିଁ ପଚାରୁନି? ଯେତେବେଳେ ଘର ହେଉଥିଲା, ତାର ଝୁଅ ପାଇଁ ଘର କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ତା ଘର କରାଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁ ସେ କଥା ତ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲଣି? ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଦେଖ। ଯଦି ତା ମା ଯଦି ତମେ ମା ମାନେ ହେଇଛ, ଯଦି ଏତିକି ମୋ ମା ଭଳିଆ କରିବ, ତମକୁ ତମ ପୁଅମାନେ ନ ସିଧା ଠିଆ ହାଣିଦେବେ। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ କିଏ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାବନି ହେଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହୁଛି। ମୋ ଜୀବନଯାତ୍ରା ମୁଁ ତ ସେୟାର କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏଇଟା କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ କଲି ନା, ତମକୁ ଟିକେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅପା ମୋର ଯାଇନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଯଦି କହୁଛ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି, ସେ ଗଲା ସେଠୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ତମେ ତ କେବେ ତ ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇନା ନା। ଯିଏ ଠିଆ ହେଲା, ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋର ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆଉ କ'ଣ ତମକୁ ଡାକନ୍ତୁ? ତମେ ମୋ ପାଖରେ ବସନ୍ତ, ବସିକି ପଛପଟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନା, ଆହୁରି କରିଥାନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛ କ'ଣ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲା ଖୋଜିବ ନା ବୋଲି। କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ଖୋଜିଲା, ତମର କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବା ଖୋଜୁନଥିଲା କେବଳ ତମରି ମାନ ପାଇଁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତମେ ହିଁ କରିଥିଲ, ତମରି ପାଇଁ ଖୋଜୁନଥିଲା। କୋର୍ଟ ପେପର କଥା କହୁଛ, ସେଇ ବା ତମରି ଭଳିଆ କେଇଟା ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲ। ସବୁ ତମେ ନାଟକ କରିଥିଲ, ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛ। ଆଉ ସେ ନାଟକ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ନିଜେ ବି ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛ, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ ତମ ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବେ। ନହେଲେ ଏ ଖଣ୍ଡାମାଳା ଗାଁ ନା, ଏମିତି ବେଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଏଠି ଘର ଜୁଆ ମାଳମାଳ ହେଇଯିବେ। ବୁଝୁଛି? ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିବ ସବୁ, ଏଠି ଆଣି ଘରେ ଆଣି ପୁରେଇବ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ତମେ କେବେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନା। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାରୁଛ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ, ଭଲ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏସେ ଜଳୁଛି, ମୋ ଲୁହରେ ତମେ ଜଳିଯିବ ସବୁ ଗୋଟାଟା। ବୁଝାଉଛି? ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଖୁସି ନ ହେଇପାରୁଛ, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରୁହ। ଆଉ ତମର ଧିଅରେ ଯାଉନି ତ କେମିତି ଯିବ? କେବେ ଜୀବନ ତ ଭଲ ଦେଖିପାରୁନା, କାହାର ଭଲ କେଉଁଠି ଦେଖିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଗଲି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହଁ, କେଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଆମ ଗାଁର କେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ। ମାନେ ଆଜି ମୋ ଛୋଟିଆ ପୁଅ ପଛ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।